नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूं शिवांग रावल। वर्ल्ड इन बॉक्सना डिजिटल प्लेटफॉर्म में तमाम विद्यार्थीओं स्वागत है। सौथी पहला तो नवा विक्रम संवतनी तमामने शुभकामनाओं। विक्रम संवत 2082 में तमाम विद्यार्थीओ पोताना ध्येय सुधी पहुंचे, सरकारी परीक्षाओं पोते उत्तीर्ण थाय अने पोतानुं उज्जवल भविष्य कारकिर्दी बनावे तेवी वर्ल्ड इन बॉक्स परिवार वती तमामने शुभेच्छाओं। आजनो आ विडियो है ए विषय भूगोल पर खास रहेलो है अने 2025 में अलग अलग स्पर्धात्मक परीक्षाओं में भूगोल विषय में जे सवालों पूछाना है एने आपणे जोवाना छे वन बाय वन, जेथी करीने जे नवा विद्यार्थीओ छे एमने ख्याल आवे के आ विषयमांथी केवा सवालों पूछाता होय छे। आपणे एनी शरूआत करीए एनी पहला एक माहिती मेळवीए। वर्ल्ड इन बॉक्स एकेडमी भावनगर तरफथी आगामी समय में नवेम्बर महीनाना शरूआतमां बे महत्वनी बेचो शुरू थवा जई रही है। एमांनी एक बेच छे कोन्स्टेबल माटेनी अने एक जनरल बेच छे। कोन्स्टेबल माटेनी बेच है ये आवनारी 6:11 सांजे 4 થી 6 ना टाइम में शुरू थशे अने जनरल बेच 3:11 अने ए सांजे 6 થી 8 ना समय में शुरू थवानी छे। 2025 અને 2026 में घणी बधी सरकारी वर्ग 3 ની परीक्षाओं आयोजित थवानी छे दोस्तों। एनी माटे जनरल बेच तमारी माटे उत्तम छे अने जे एवा खाखी योद्धाओ छे के जेमने गुजरात पुलिसनी अंदर पोतानी कारकिर्दी बनावी छे तो एवा विद्यार्थीओ माटे कोन्स्टेबलनी जे बेच छे एमां जोडावानी उत्तम तक छे। वधारे विशेष माहिती माटे तमे लोको नीचे आपेला नंबर पर संपर्क करी अने माहिती मेळवी शकशो। डेमो लेक्चरनी अंदर तमे अवश्यथी आवी अने एकेडमीनी मुलाकात लई शको छो। हवे आपणे जोईए के 2025 में जीपीएससी, सीसी अथवा पंचायत विभाग, महानगरपालिकाओ, कोन्स्टेबल है, पीएसआई है, एमां केवी केवी परीक्षाओं में केवा केवा भूगोळना सवाल पूछवामां आवेला छे। जनरल एवुं बनतुं होय के कोईपण 200 मार्क्सनी परीक्षा होय तो 17 થી 20 जेटला सवाल स्पेसिफिक भूगोळ विषयमांथी रहता होय छे अने भूगोळ विषय एवो महत्वनो छे के जेने तमारे भणवा माटे एमां प्रादेशिक भूगोळ अंतर्गत गुजरात राज्य, भारत अने एक जनरल एटले के जे सामान्य जियोग्राफी होय, जे भौतिक भूगोळ होय, आने तमारे भणवुं पड़तुं होय। એટલે વિદ્યાર્થીઓએ આ 10% જેટલું વેઇટેજ 200 માંથી તમારે 10% જેટલા વેઇટેજ માટે 3 અલગ અલગ પ્રકારના જીઓગ્રાફીને વ્યવસ્થિત સમજવા પડે અને એને વાંચવા પડે। તો આપણે જોઈએ કે કેવા સવાલો છે એ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે। સૌથી પહેલી શરૂઆત કરીએ। धनुषकोडी द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भारतना कया राज्य में आवेलू है? बहु इजी जेवो सवाल है, आवड़ी जाए एवो सवाल है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तमारा बोर्डनी स्क्रीन सामे 4 ऑप्शन है, एमांथी साचो जे जवाब आवे ए तमिलनाडु है। हवे आम तो एम कही शकाय कि लास्ट लैंड ऑफ इंडिया तरीके ओळखवामां आवे। जो भारतनी अंदर सौथी दक्षिणे आवेला स्थळनी वात करीए तो तमिलनाडुनी अंदर ज छे स्थित, जेने आपणे कन्याकुमारी कहता होईए। आ जीकेनो फैक्ट्स छे कन्याकुमारी के जेने कहेवामां आवतुं केप केमोरिन। पण आ जे धनुषकोडी विस्तार छे एने उपनाम आपवामां आवेलुं छे द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। अने चर्चामां शुं काम आव्युं साहेब? चर्चामां आववा पाछळनुं कारण छे पंबन ब्रिज उपरनो एक रेलवेनो ट्रेक। साहेब एवो एक रेलवेनो ट्रेक के जे वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज छे। तमे धनुषकोडी विस्तारथी आगळ जाओ अने साहेब ए आगळ एटले कया विस्तारमां? एटले पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर शुं काम जईए भाई? एक तो एक पर्यटन स्थळ छे, साथे आध्यात्मिक स्थळ छे, ऐतिहासिक स्थळ छे, कारण के आ विस्तारमां आपणने रामेश्वर जोवा मळे छे। दरियानी अंदर मध्यमां आवेला आ धनुषकोडीथी लई अने पंबन द्वीप सुधीना विस्तारमां एवो एक ब्रिज बनाववामां आव्यो जे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज छे। ज्यारे रेलवेनो ट्रेक छे ए कोई जहाज आवे छे, पसार थाय छे त्यारे ए ऊंचो थई जाय छे हाइड्रोलिकथी अने वच्चेथी जहाज पसार थई शके, એટલે એટલા માટે ચર્ચામાં આવેલું અને પરીક્ષામાં તાજેતરમાં ધનુષકોડીનો સવાલ છે એ પૂછાઈ ચૂકેલો છે। તો આનો સાચો જવાબ છે તમિલનાડુ। અને અત્યારે મેં ધનુષકોડી અને પંબન દ્વીપ રામેશ્વરની તમને માહિતી આપી, પણ જીકેનો સવાલ છે। ભારતમાં જે મુખ્ય ભૂમિ છે એમાં સૌથી દક્ષિણે આવેલું સ્થળ છે કન્યાકુમારી તરીકે ઓળખાય છે, જેને કહેવામાં આવતું કેપ કેમોરિન। जो आवा सवालों परीक्षा अंदर जीके रिलेटेड कोई स्थल रिलेटेड पूछवामां आवे ज्यारे आपणे तैयारी करता होय तो ए स्थळोने पण व्यवस्थित रीते जोवा जोईए। चालो एनी पछीनो सवाल छे।
વિશ્વનું સૌથી મોટું સૌર પવન ઉર્જા પાર્ક, અહીંયા આપણને બે અલગ અલગ ઉર્જાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે, એ કઈ જગ્યાએ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે? સાહેબ જો અહીંયા છે સૌર એટલે કે પવન, જે સોલાર છે, અને પવન એટલે કે વિન્ડ ઉર્જા એટલે કે વિન્ડ ફાર્મ. જ્યારે આનો ઉલ્લેખ આવે ને એટલે આપણને ખ્યાલ શું આવે કે ઉર્જા મેળવવા માટેના આ બંને પરંપરાગત સ્ત્રોત નથી સાહેબ, આને બિન પરંપરાગત સ્ત્રોત કહેવાય. અને એનાથી પણ આગળ આપણે એને શું કહીએ છીએ કે એ પુનઃપ્રાપ્ય એનર્જીના સોર્સ છે. અને અહીંયા જો તમે આ બંનેનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છો તો એનો મતલબ એવું થાય કે એ હાઇબ્રિડ છે. હાઇબ્રિડનો મિનિંગ શું થાય કે સૂર્ય ઉર્જા તો છે જ, પણ એની સાથે સાથે પવન ઉર્જા પણ બનવા જઈ રહી છે. તો કઈ જગ્યાએ બની રહી છે? બનાસકાંઠા, કચ્છ, સુરત અને જુનાગઢ. સાહેબ એનો સાચો જવાબ આવે છે કચ્છ જિલ્લો. કચ્છની અંદર જે વિસ્તાર છે, જે ગામ છે, જેને આપણે ખાવડા તરીકે ઓળખીએ છીએ રણ વિસ્તારની અંદર, અને એમાં જ આવેલો એક મોટામાં મોટો વિસ્તાર, પર્યટન સ્થળ જેને આપણે કાળો ડુંગર કહેતા હોઈએ, એની આસપાસના વિસ્તારમાં હાલમાં આખા વિશ્વની અંદર સૌથી મોટો પુનઃપ્રાપ્ય કે જેમાંથી પ્રદૂષણ ન થાય અને આપણને એનર્જી મેળવી શકીએ એવી પવન ચક્કીઓ અને સોલાર પ્લેટ, આના ઉપયોગથી આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. અને એની એનર્જી માટે 30 ગીગાવોટનો પ્લાન્ટ અત્યારે તૈયાર થઈ રહ્યો છે, નિર્માણાધીન છે. ઓકે, ચાલો જો આવો આ કરંટને રિલેટેડ સવાલ છે, પણ એ જીઓગ્રાફીના સ્થળ સાથે સંબંધિત છે, એટલા માટે તમને એ ચર્ચાની અંદર લીધેલ છે. જો એની પછીનો એક સવાલ છે, ત્યાર સુધી તમે એવા સવાલ તો જોયા હોય કે ભારતમાં સૌથી મોટું રાજ્ય કયું છે, સૌથી નાનું રાજ્ય કયું છે. અહીંયા એવો સવાલ આવ્યો છે કે ભારતનો સૌથી મોટો જિલ્લો કયો છે? તો એના ઓપ્શન છે લેહ, જોધપુર, કચ્છ અને મુંબઈ. દેખીતી વાત છે કે ગુજરાતની અંદર આવેલો કચ્છ જિલ્લો એ સમગ્ર ભારતનો સૌથી મોટો જિલ્લો છે. આપણી પાસે કચ્છનો જે વિસ્તાર છે 45,652 ચોરસ કિલોમીટરનો, એ સમગ્ર વિશ્વની અંદર સૌથી વધારે એરિયા ધરાવે છે. હવે અહીંયા તમે જુઓ, આપણો આ જે ભારતનો મેપ છે એની અંદર તમને જોવા મળે કે સૌથી પહેલાં આ કચ્છ જિલ્લો, કચ્છ જિલ્લા પછી બીજા નંબર ઉપર આવતો જિલ્લો છે એ લેહ છે, ત્રીજા નંબર ઉપર આવતો જેસલમેર, ચોથા નંબર પર બીકાનેર છે, પાંચમા નંબર પર બાડમેર અથવા બારમેર, એની પછી જોધપુર છે, નાગપુર છે, પછી અહેમદનગર છે, અહીંયા પુણે છે, નાસિક છે. આ બધા જિલ્લાઓ છે. સૌથી પહેલાં 5 જિલ્લા મેં તમને રાઉન્ડ કરીને કીધા. વધારે જિલ્લાઓ તમે જોઈ શકો કે બીકાનેર, જેસલમેર, બારમેર, જોધપુર, આ બધા રાજસ્થાનની અંદર આવેલા છે. કદની દ્રષ્ટિએ રાજસ્થાન રાજ્ય ભારતમાં મોટું છે, એમાં જિલ્લાઓ છે એના કદ પણ મોટા, પણ સૌથી મોટું કદ છે એ કચ્છ જિલ્લાનું. બીજા નંબર ઉપર લેહ ડિસ્ટ્રિક્ટ તમને જોવા મળશે. તો આનો સાચો જવાબ કચ્છ થશે. તો આવા સવાલો પણ પૂછાઈ શકે જે વિદ્યાર્થીઓએ અપેક્ષા બી ન રાખી. ચાલો, આ તો સહેલો સવાલ છે કે કચ્છ એક નામ પૂછાણું આપણને આવડી. બની શકે કે આપણને જોડ પૂછાય કે નીચે આપેલા જિલ્લાઓને ક્રમિક જોડની અંદર તમે જુઓ કે સૌથી મોટા જિલ્લાઓ કયા છે. તો એ સમયે ઘણા વિદ્યાર્થી માટે એ સવાલ ટફ બની જાય. ચાલો, એની પછીનો સવાલ છે ઉત્તર પૂર્વના જે 7 બહેનો છે, એટલે કે ઉત્તર પૂર્વ 7 બહેનોમાંથી નીચેના પૈકી કયું રાજ્ય છે એ સામેલ નથી? મણિપુર, સિક્કિમ, મેઘાલય અને મિઝોરમ. હવે જ્યારે આપણે પૂર્વોત્તરના 7 રાજ્યને યાદ રાખતા હોઈએ તો એની માટે એક સ્પેસિફિક મસ્ત મજાની ટ્રીક છે, ATM આના મમ્મી. ATM આના મમ્મી અંતર્ગત કોઈ જગ્યાએ સિક્કિમનો સ નથી, એટલે આ જવાબ તમારો લોક કરવાનો થાય કે સિક્કિમ છે એ 7 બહેનો કે જે અહીંયા તમે નકશાની અંદર જોઈ રહ્યા છો કે અસમ છે, અરુણાચલ પ્રદેશ છે, નાગાલેન્ડ છે, મણિપુર છે, મિઝોરમ, ત્રિપુરા, મેઘાલય, આ 7 બહેનોના સમૂહમાં સિક્કિમ કે જે અહીંયા પશ્ચિમ બંગાળની ઉત્તરમાં આવેલું રાજ્ય છે એનો સમાવેશ થતો નથી, જેને આપણે ઉત્તર પૂર્વ અથવા પૂર્વોત્તર રાજ્ય કહેતા હોઈએ, જે અહીંયા લગભગ એમની ધાર્મિક સાંસ્કૃતિક બાબતોના અંતર્ગત સમાનતા જોવા મળતી હોવાથી આપણે એને 7 સિસ્ટર નામ આપતા હોઈએ, જે ભારતની અંદર અગત્યના 7 રાજ્ય કહીશું. એની પછીનો સવાલ છે ભૂકંપ માપવાનું સાધન કયું છે? આ જે સવાલ છે એ અઢળક વાર પૂછાયેલો સવાલ છે અને હું તો કહું છું અવિરત ઘણી બધી પરીક્ષાઓમાં હજી પૂછાતો રહેશે. ઘણા સવાલ એવા હોય છે કે જે રિપીટ થવા માટે જ બનેલા હોય છે.
અર્થક્વેક ભૂકંપના સવાલો આવે અને એમાંય ખાસ કરીને ભૂકંપના માપવા માટેનું સાધન હોય તો એ કયું હોય? સિસ્મોગ્રાફ. ભૂકંપ જેને આપણે અર્થક્વેક કહીએ સાહેબ એવી વિસ્તારોની અંદર આવતું હોય કે જે ધરતીનો વિસ્તાર છે એની અંદર પોલાણ હોય અથવા ધરતી છે એ એકદમ ભેજ મુક્ત હોય, શુષ્ક જમીન હોય ને આ ભૂકંપ, અથવા જે જગ્યાએ પ્લેટ ટેક્ટોનિક્સની ઘટના બની હોય ત્યાં ભૂકંપ આવવાની સંભાવના વધારે હોય. આપણા ભારતની અંદર ભૂકંપ માટે વિભિન્ન ઝોન પાડવામાં આવેલા છે. એમાં ખાસ કરીને ઝોન 2, ઝોન 3, ઝોન 4 અને ઝોન 5. એટલે સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ ઝોન 4 છે અને તમે ગણશો તો 2, 3, 4 અને 5 આંકડો જોવા મળશે. સૌથી વિનાશકારી, સૌથી વધારે વિનાશ થઈ શકે કયા ઝોનમાં? તો ભૂકંપ ઝોન 5. અને એમાં ગુજરાત રાજ્યની અંદર આવતો એક વિસ્તાર તમને જોવા મળે છે, એ છે કચ્છ. આમ તો સામાન્યતઃ ગુજરાતનો મુખ્ય ભાગ છે ભૂકંપ ઝોન 3માં આવતો હોય છે, પણ એમાં પણ ગુજરાતનો જે કચ્છ જિલ્લાનો વિસ્તાર છે એ ભૂકંપ ઝોન 5માં આવે, જ્યાં ભૂકંપ આવવાની સંભાવના વધી જાય છે. અને હા, એનાથી જે નુકસાન થાય છે એને આપણે એની તીવ્રતા કહેતા હોઈએ. આ તીવ્રતા માપવા માટે રિક્ટર સ્કેલનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો ભૂકંપ માપવાનું સાધન છે એ સિસ્મોગ્રાફ છે અને એની તીવ્રતા છે એ માપવા માટે રિક્ટર સ્કેલ હોય. ભૂકંપ માટે આવો કંઈક સિસ્મોગ્રાફ બનતો હોય છે જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો આ સ્પેસિફિક છે ભાઈ. તમે પેપર આપવા માટે બેસો છો એટલે જીઓગ્રાફીમાંથી ભૂકંપ રિલેટેડ, જ્વાળામુખી રિલેટેડ સવાલો આવતા જ હોય, એને તમારે તૈયાર કરવા ફરજિયાત છે. સાહેબ એની પછીનો સવાલ છે આબોહવા પરિવર્તન વિશે કઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સંધિ જોવા મળે છે? આમ તો આજે આબોહવા પરિવર્તન, એને ઇંગ્લિશમાં આપણે ક્લાઇમેટ ચેન્જ કહેતા હોઈએ, જે ખાસ જરૂરી છે અત્યારે વર્તમાન સમયમાં પર્યાવરણનો મુદ્દો છે. એની માટે ઘણી બધી અઢળક સંધિઓ થયેલી છે, પણ જો તમને 4 ઓપ્શન આપેલા હોય તો તમે ક્યોટો અથવા મોન્ટ્રિયલ અથવા રિયો સંમેલન અને પેરિસ કરાર અંતર્ગત કોને ટીક મારશો? પેરિસ કરાર કે જે 2015 અંતર્ગત થાય. અને આનો ઉદ્દેશ હોય છે કે જે ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે, જે તાપમાનમાં વધારો થાય, એટલે આ તાપમાનમાં વધારો જે થાય એનાથી જે પર્યાવરણને નુકસાન થવાનું થાય એનાથી એવું વિચારવામાં આવે છે કે એ ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે એ અટકે, એટલે તાપમાનમાં વધારો થવાની ઘટના છે એ ઘટે. આ વસ્તુ પર ભાર આપવામાં આવે છે પેરિસ સંમેલન, એટલે પર્યાવરણનો મુદ્દો છે. તો જો આવો પ્રશ્ન પૂછાય, 4 ઓપ્શન છે, તો તમે પેરિસ કરાર ટીક મારી શકો. એટલે આવા સવાલો આબોહવા પરિવર્તન રિલેટેડ પણ આપણને પૂછાઈ શકે છે. ચાલો આનાથી આગળનો સવાલ છે એની પર નજર કરીએ છીએ. ઓઝોન સ્તર શું કરે છે? આપણે નાના હોય ત્યારથી ઓઝોન લેયર અને એમાં ગાબડું પડી રહ્યું છે અને આવું બધું સાંભળતા આવ્યા છીએ, પણ એ છે શું ઓઝોન સ્તર અને એનું કામ શું છે, શું કરે છે? વરસાદ લાવે છે, સૂર્યના કિરણોને શોષી લે છે, હાઇડ્રોજન પૂરો પાડે છે કે સમુદ્રનું સ્તર છે એને નિયંત્રિત કરે છે? દોસ્તો ઓઝોન સ્તર છે શું કરે છે? પહેલાં તો જો પૃથ્વીની જે સપાટી છે, જે આપણે વસવાટ કરી રહ્યા છીએ સાહેબ, આ પૃથ્વીની સપાટીથી ઉપર જે સ્ટ્રેટોસ્ફિયર આવે એમાં અંદાજિત 15-16 કિલોમીટરની આસપાસ ઓઝોન વાયુનો એક લેયર આવેલો હોય, ઓઝોન વાયુનું સ્તર આવેલું હોય. સૂર્યમાંથી આવતા જે કિરણો છે એ પારજાંબલી કિરણો એટલે કે અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો આપણી જે ધરતી છે એની ઉપર આવતા એને અટકાવે છે. જોકે આ ઓઝોન લેયર છે એ આવતા જે સૂર્યના કિરણો છે એને સંપૂર્ણ ન અટકાવે, કારણ કે જે અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો હોય યુવી એ ટાઈપ, બી ટાઈપ અને સી ટાઈપના હોય. હવે જ્યારે સૂર્યમાંથી આ કિરણો આવે ત્યારે જે આપણને નુકસાન કરે છે, ધરતીને સૌથી વધારે નુકસાન કરતા કિરણો સી છે એને સંપૂર્ણ અટકાવી દેશે. બી કિરણો છે એને 50% અટકાવે અને એ કિરણો છે એ આમાંથી ગળાય અને પૃથ્વી તરફ આવી જશે. તો આનું કામ શું છે? સૂર્યના કિરણોને શોષી લેશે. તો આવો એક લોજિકલ મુદ્દો પણ તમને પૂછાઈ શકે કે જેમાં તમને કોઈ જગ્યાએ ફેક્ચ્યુઅલ માહિતી ના આપી હોય, કંઈક લોજિક હોય, જે કન્સેપ્ટ તમે સમજ્યા હોય ને એના અનુરૂપ તમને પૂછવામાં આવે છે. તો એનો જવાબ તમને મેં આપ્યો અત્યારે કે ઓઝોન લેયર શું કરે છે? ઓઝોન સ્તર છે એ સૂર્યના જે કિરણો છે, પારજાંબલી કિરણો છે, અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો છે એને શોષી લેશે.
ચાલો એની પછી મસ્ત મજાનો સવાલ છે, નાનકડો એવો ટચુકડો એવો, જે તમે એમ કહી શકો કે નો બોલમાં 6 મારવા જેવું આપણને જે સુખ પ્રાપ્ત થાય એની જેવો એક સવાલ છે. ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી મોટું રાજ્ય કયું છે? ઓપ્શન છે મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત. સાહેબ આવો સવાલ જ્યારે તમને આવે ત્યારે તમારે છે ને પહેલા તો આપણા ગુજરાતને મનમાં ધારી લેવાનું. ગુજરાતના 3 પાડોશી દેશ છે. નંબર 1 પહેલો દેશ છે રાજસ્થાન, બીજો પાડોશી દેશ છે મધ્યપ્રદેશ અને ત્રીજો પાડોશી દેશ છે મહારાષ્ટ્ર. તો એનો મતલબ એવો થાય કે ગુજરાતના 3 પાડોશી રાજ્ય, અમારે બોલવા મિસ્ટેક થઈ હશે, પાડોશી રાજ્ય રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર, આ 3 રાજ્ય ભારતના સૌથી મોટા રાજ્ય ગણવામાં આવે ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ. તો પહેલા નંબર ઉપર રાજસ્થાન, બીજા નંબર ઉપર રાજ્ય છે મધ્યપ્રદેશ, ત્રીજા નંબરનું રાજ્ય છે મહારાષ્ટ્ર. તો આપણે આમાંથી ગોતીએ તો સૌથી પહેલા, હવે જો આ સવાલ છે એને એ વધારે ટ્વિસ્ટ કરવો હોય તો અહીંયા એક રાજ્ય પૂછ્યું છે, એની જગ્યાએ આવી રીતે 5 અલગ અલગ નામ આપે અને તમને કહેવામાં આવે કે એને યોગ્ય જોડની અંદર જોડો કે કયા સાચા ક્રમ છે. તો આ તમને 1, 2, 3 નંબર તો મળી ગયા કે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર આવે. ચોથા નંબર ઉપર આવે છે ઉત્તર પ્રદેશ અને 5મા નંબર ઉપર પોતે ગુજરાત રાજ્ય છે જોવા મળશે. એટલે 1, 2, 3, 4 અને 5 રાજ્યની જોડ છે એ ખાલી ગુજરાતના પાડોશી રાજ્ય તમને આવડે ને તો એ આવડી જાય એવો સામાન્ય સવાલ છે, એને આપણે નજરની અંદર રાખવાનું. ચાલો એની પછી આગળનો સવાલ છે ગુજરાતનું સૌથી ઊંચું શિખર. આમાં કોઈ વિદ્યાર્થીને ભૂલ ન પડે, પણ તોય નક્કી નહીં સાહેબ, પેપર દેવા બેઠા હોય કે આપણો વિચાર ક્યાં ચાલતો હોય, પેપરમાં જવાબ ખ્યાલ જ આવે કે ભાઈ જ્યારે શિખરની વાત થતી હોય ગુજરાતની તો ગિરનાર છે એ જ સૌથી વધારે ઊંચાઈએ આવેલા ડુંગરો અને પહાડ હોય. તમે અહીંયા જુઓ કે તમારા સ્ક્રીન સામે તમે ગિરનારને જોઈ રહ્યા છો અત્યારે. જ્યારે ગિરનાર આવે એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે ગુજરાતના સૌથી ઊંચા ડુંગર તરીકે એની ગણના થાય છે. જો કે ગિરનાર એક ડુંગર છે, અહીંયા શિખર તરીકે પૂછવામાં આવેલું છે. ગિરનારની અંદર આવેલા શિખરોમાં જાણીતા શિખરમાંનું એક છે અંબિકા, એક શિખર તમને જોવા મળે ગોરખનાથ, એક શિખર આપણને અહીંયા જોવા મળે છે દત્ત શિખર. એનાથી આગળ તમે જુઓ જે ઓગળ શિખર છે, કાલિકા શિખર છે, એમાંથી જે સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ ઊંચાઈ માટે આપણે યાદ રાખતા હોઈએ એ શિખરનું નામ છે ગોરખનાથ. તો ગિરનાર છે એની પર આવેલું ગોરખનાથના કારણે સૌથી ઊંચા શિખરમાં અહીં આપેલ ઓપ્શન પૈકી તમે કોને સિલેક્ટ કરી શકો? ગિરનારને સિલેક્ટ કરી શકો. સાહેબ પાવાગઢની ઊંચાઈ છે અંદાજિત 800 મીટર જેટલી છે અને ગિરનાર છે એની ઊંચાઈ તમને અંદાજિત 1100 મીટર જેટલી જોવા મળે. હવે આ બંનેમાં તમે જુઓ કે ઊંચાઈ વધારે ગિરનારની જ છે અને અરવલ્લી છે એ પોતે કોઈ એક ડુંગર નથી, અરવલ્લી એક શ્રેણી છે, એની અંદર અલગ અલગ શિખરો આવતા હોય. એટલે અહીંયા સવાલ જે રીતે પૂછવામાં આવેલો છે અને ગુજરાત અહીંયા જો આગળ પૂછવામાં આવેલું હોય તો આપણે ફરજિયાત ગિરનાર ટીક મારીએ, નહીંતર ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એમાં ડાઉટ થઈ શકે, એ સ્વાભાવિક છે. ચાલો એની પછીનો મસ્ત મજાનો એક સવાલ છે, કયો દિવસ વિશ્વ મહાસાગર તરીકે ઉજવાય છે? ડે સ્પેશિયલમાંથી પૂછાતો સવાલ. 365 દિવસમાંથી મેજોરિટી દિવસ છે એને કોઈના કોઈ વિશેષ મહત્વ માટે ઉજવવામાં આવતું હોય છે દોસ્તો. અહીંયા વિશ્વ મહાસાગરની વાત કરવામાં આવે છે તો 4 ઓપ્શન છે આપણી પાસે: 8 એપ્રિલ, 8 મે, 8 જૂન અને 8 જુલાઈ. તો એનો સાચો જવાબ છે 8 જૂન. આમ તો આ દિવસ મનાવવા માટે કેનેડાએ પ્રસ્તાવ મૂકેલો જે તે સમયે 1992માં અર્થ સમિટમાં, પણ એ 2009થી એને ઓફિશિયલી માન્યતા મળી અને એને મનાવવામાં આવે છે કે સમગ્ર વિશ્વમાં 71% ભાગ છે એમાં તો જળ છે એટલે કે દરિયો છે અને માત્ર 29% જેટલો વિસ્તાર છે એ જમીન એટલે કે મૃદાવરણનો છે. તો આની અંદર આપણી ઘણી જૈવ વિવિધતા હશે, બરાબર. જૈવ વિવિધતાનો મતલબ શું થાય કે આમાં ઘણી બધી પ્રાણી સંપત્તિ હશે, બરાબર. જળચરો, ઘણા બધા પ્રકારના આની અંદર ખનીજ અને મિનરલ્સ મળતા હોય, ઘણી બધી વનસ્પતિ આની અંદર હોય અને આનાથી આપણી પૃથ્વીનું સંતુલન છે એ જળવાયેલું આપણને જોવા મળતું હોય. તો એની
એને ઉજાગર કરવા માટે, એનું મહત્વ સમજાવવા માટે આ દિવસને ઉજવવામાં આવે છે. આપણે અહીં યાદ રાખ્યું કે 8 જૂનનો દિવસ વિશ્વ મહાસાગર તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. હાલમાં તમારે મને આન્સર એ કરવાનો છે કે વિશ્વમાં આવેલા મહાસાગરોની સંખ્યા કેટલી છે અને એ મહાસાગરોના કયા કયા નામ છે. જોઈએ કે આનો સાચો જવાબ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ આપી શકે છે. કોમેન્ટ બોક્સની અંદર તમારે જવાબ આપવાનો થશે. આગળ વધીએ એની પહેલા એક મસ્ત મજાની માહિતી મેળવીએ. જો તમે ગાંધીનગર વર્લ્ડિંગ બોક્સ એકેડમીની અંદર અભ્યાસ કરવા માંગો છો પોતે, તો ગાંધીનગર વર્લ્ડિંગ બોક્સ એકેડમીમાં આવનારા સમયમાં શરૂ થવાવાળી બેચોની સંખ્યા છે 4. જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ની બેચ 6/11/2025 બપોરે 3:30 થી 8 વાગ્યા સુધીના સમયમાં શરૂ થશે. દોસ્તો આ જીપીએસસીની બેચ એ ફાઉન્ડેશન બેચ છે, એટલે કે પ્રિલિમ્સ, મેઇન્સ અને ઇન્ટરવ્યૂ સુધીની પ્રિપરેશન આ બેચમાં થઈ જવાની છે. જનરલ બેચ શરૂ થવા જઈ રહી છે 30 ઓક્ટોબરના દિવસથી, જે સવારે 8 થી લઈ અને 10 સુધીના સમયમાં રહેશે. આવનારી જે પંચાયત વિભાગની પરીક્ષાઓ છે એ અને સીસીની જે પરીક્ષા છે એ બંને માટે ખૂબ કામમાં આવશે. વિભિન્ન મહાનગરપાલિકાની પરીક્ષામાં પણ તમને કામમાં આવી શકશે. 2026માં આયોજિત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈ માટે જે પરીક્ષાની તૈયારી કરતા ઈચ્છુક વિદ્યાર્થી હોય એની માટે પીએસઆઈની બેચ 17/11 થી શરૂ થાય અને કોન્સ્ટેબલની બેચ છે 3/11 થી શરૂ થાય. બંનેનો સમય પણ છે પીએસઆઈ 1 થી લઈ 3 વાગ્યા સુધી, કોન્સ્ટેબલ 3:30 થી 5:30 વાગ્યા સુધી. ગાંધીનગરની અંદર અભ્યાસ કરવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉત્તમ તક છે. કોચિંગ સહાય યોજના પણ અત્યારે મળવાપાત્ર છે. જો કે એ 31 ઓક્ટોબર સુધી એના ફોર્મ ભરી શકાય છે. વહેલા તે પહેલાના ધોરણે તમે વર્લ્ડિંગ બોક્સ એકેડમી ગાંધીનગરનો સંપર્ક સાધી શકો છો અને વિશેષ માહિતી મેળવી શકો છો. આ 4માંથી તમને જે સુટેબલ છે, તમે જે ઈચ્છા ધરાવો છો એ બેચમાં તમારું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી અને સ્થાન સુનિશ્ચિત કરી શકો છો. હવે આપણે વધી રહ્યા છીએ આપણા આગળના સેશનમાં, એટલે કે એની પછીના સવાલો. તાપી નદી પર કઈ યોજના થયેલ નથી? આની માટે આપણને ઓપ્શનની જરૂર પડશે. સાહેબ સૌથી પહેલો ઓપ્શન છે ઉકાઈ. તો ઉકાઈ તો તાપી ઉપર કાર્યરત છે. તમને ખબર હશે સાહેબ ઉકાઈ છે કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? એ તાપી જિલ્લામાં છે. અને તાપી જિલ્લામાં આ ઉકાઈ છે 2025 થી એક તાલુકો પણ બની ચૂકેલ છે. અત્યાર સુધી એ સોનગઢ તાલુકામાં આવતું, પણ હવે ઉકાઈ પોતે તાલુકો છે. સાહેબ ધરોઈ છે, તો ધરોઈ એ પોતે સાબરમતી નદી પર સ્થિત છે અને સાબરમતી નદી પર હોય એટલે આપણી પાસે એવો વિકલ્પ બને કે ભાઈ એ નથી. કાકરાપાર છે, હા એ સુરતની અંદર માંડવી તાલુકા ખાતે આવેલ છે, એટલે આ પણ સ્થિત છે. આપણને શું પૂછ્યું છે? નથી. તો આપણો જે સાચો જવાબ થાય એ થશે ધરોઈ, જે મહેસાણા જિલ્લાની અંદર સ્થિત છે, સાબરમતી નદી પર આવેલ છે. ચલો એનાથી આગળ વધીએ. ભારતમાં હેમિસ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? અસમ, સિક્કિમ, લદ્દાખ અને જે પેલું અરુણાચલ પ્રદેશ છે એ. તો આનો સાચો જવાબ શું હશે? સાહેબ એનો સાચો જવાબ છે લદ્દાખ. જો આપણા ભારતની અંદર પ્રાણીઓને સુરક્ષા માટે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો બનાવવામાં આવતા હોય છે. સાહેબ આ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનોની સંખ્યા અત્યારે વર્તમાન સમયે 107 છે. આપણા ભારતના અલગ અલગ રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો આવેલા છે. જો તમને એમ પૂછવામાં આવે કે દેશમાં આવેલું હોય એવું સૌથી પ્રથમ, તો એને આપણે કયા નામથી ઓળખતા હોઈએ, તો એ કયું છે સાહેબ? એને કહેવાય છે જીમ કોર્બેટ. બરાબર. તમને એમ પૂછવામાં આવે છે કે ભારતનું સૌથી મોટું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, તો એનું નામ છે હેમિસ, જે સાહેબ ખાસ કરીને હિમ દીપડા માટે જાણીતું છે. તો આમ તો ત્યાંની ઘણી બધી સ્પીસીસ માટે છે, પણ લદ્દાખમાં હિમ દીપડા માટે હેમિસ નેશનલ પાર્ક, કે સમગ્ર ભારતનું સૌથી મોટું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે પણ જાણીતું છે. અને સાહેબ ભારતમાં આવેલા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો પૈકી સૌથી નાનું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે એને આપણે કહીએ છીએ ગુઇન્ડી, અથવા એને પેપરમાં કોઈ જગ્યાએ તમે જોયું ગિંડી નેશનલ પાર્ક, જે તમિલનાડુ રાજ્યમાં સ્થિત છે. ચલો આ મેં તમને ફેક્ચ્યુઅલ ડેટા કીધા. હા આ ફેક્ચ્યુઅલ ડેટા છે, આમાં કોઈ લોજિકલી બાબતો નથી. તમારે યાદ જ રાખવાનું થાય કે આ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. આ જીકે નો સવાલ છે. હેમિસ ક્યાં આવેલું છે? લદ્દાખની અંદર સ્થિત છે.
ચાલો એનાથી આગળનો સવાલ છે, કૃષિ સંશોધન માટે જાણીતી સંસ્થા છે ICAR. સાહેબ આનું આપણને પૂછાણું છે પૂરું નામ. શું એનું પૂરું નામ થશે? ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ડિયન ને ઇન્ડિયન, આમ તો ઇન્ડિયનથી શરૂ થશે. કમિટી, સેન્ટર ને કાઉન્સિલ. સાહેબ આ છે કાઉન્સિલ. સાચો જવાબ એનો શું આવશે? ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ રિસર્ચ. એટલે શેની માટે જાણીતું છે? ખેતી માટે, કૃષિ માટે. સાહેબ આ ICAR જ આપણને ભારતની વિભિન્ન જમીનના પ્રકાર સૂચવતું હોય છે અને એના દ્વારા જ ભારતની જમીનોને કુલ 8 પ્રકારમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલી છે. એટલે ખાસ પરીક્ષામાં પૂછાવા લાયક હતું અને પૂછાય પણ ગયું, PSIની એક્ઝામમાં પૂછાણું અને હજી ભવિષ્યમાં પૂછાઈ શકે એવું છે. એટલે ICAR નું પૂરું નામ શું થાય? ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ. એગ્રીકલ્ચરલ રિસર્ચ. તમને એટલો ખ્યાલ આવ્યો હશે કે સાહેબ હા, આમાંથી પૂરા નામને અનુરૂપ સવાલો પણ પૂછાય છે. ચાલો એનાથી આગળનો સવાલ એવો છે, તાજેતરમાં ગુજરાતનું પ્રથમ જૈવ વિવિધતા વારસો સ્થળ જાહેર થયું તે કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? હવે પહેલા તો તમને ખ્યાલ હોય કે તાજેતરમાં જે જૈવ વિવિધતા વારસાનું સ્થળ જાહેર કરવામાં આવેલું છે એ સ્થળ કયું છે? સ્થળનું નામ છે ગુનેરી. સાહેબ આ ગુનેરી છે એ કયા તાલુકામાં સ્થિત છે? એ છે લખપત. હવે આટલું મેં કીધું હોય ને એટલે આપણા જેટલા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે મને જોઈ રહ્યા છે એ 4માંથી ફટાફટ જવાબ આપી દેશે કે સાહેબ એ કચ્છ જિલ્લાની અંદર લખપત નામનો તાલુકો છે. તો તમારો સાચો જવાબ છે એ કચ્છ થશે. સાહેબ આ ગુનેરી ગામ છે એને બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ તરીકે ઘોષિત કરવામાં આવ્યું. શું કામ? કારણ કે આ ગામમાં ઇનલેન્ડ મેંગ્રુવની પ્રજાતિઓ તમને જોવા મળે. હવે ઘણાને થાય કે સાહેબ આ મેંગ્રુવ વળી શું છે? મેંગ્રુવ એ આપણા ભારતમાં જંગલોનો પ્રકાર છે. તો સાહેબ જંગલનો પ્રકાર હોય તો એમાં નવીન વાત શું છે? મેંગ્રુવ થાય કઈ જગ્યાએ? દરિયા કિનારે, કાદવ કીચડની અંદર થાય. તો સાહેબ દરિયા કિનારે થતા મેંગ્રુવ જંગલો છે એ અત્યારે આ ગુનેરી ગામ ઇનલેન્ડ એટલે કે ગામની અંદર આંતરિક ભાગમાં જે દરિયા કિનારે ન હોય એવી રીતે એનો વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે. અને આખા વિશ્વમાં બહુ એવી જૂજ જગ્યાઓ છે ગામમાં મેંગ્રુવ છે, દરિયા કિનારે નથી. એટલે આપણી જૈવ વિવિધતાનો શું કહેવાય? વારસો. ભારતમાં ગુનેરી સિવાય એવું કોઈ જગ્યાએ નથી દરિયા કિનારાથી દૂર મેંગ્રુવ આવેલા હોય. એટલે એનો સાચો જવાબ છે કચ્છ જિલ્લો, ગુનેરી ગામ, જે પૂછાઈ ગયું. આવા સવાલો કરંટને આધારિત પણ પૂછાઈ શકે છે. સાહેબ એની પછી ભારતનું પ્રથમ સફેદ વાઘ સંરક્ષણ કેન્દ્ર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? સાહેબ 2025માં એની માટે મંજૂરી મળે છે. મધ્યપ્રદેશની અંદર એ થશે. આમ તો ભારતની અંદર વ્હાઇટ ટાઈગર છે એ માત્ર ને માત્ર તમને પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જોવા મળે છે અને એમાં પણ એના સંરક્ષણ માટેનું કેન્દ્ર અત્યારે મધ્યપ્રદેશની અંદર 2025માં સ્થાપવા માટેની મંજૂરી મળી. જૂ સિવાય જે સ્વતંત્ર જંગલોની અંદર જોવા મળતા હોય એવા ભારતની અંદર વ્હાઇટ ટાઈગર જોવા નથી મળતા. પ્રાણી સંગ્રહાલયની અંદર અત્યારે એમને સુરક્ષિત રાખવામાં આવેલા છે. તો મધ્યપ્રદેશ એનો સાચો જવાબ છે. ચાલો એનાથી આગળ આપણે જોઈએ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જામનગર ખાતે કયા વન્યજીવ પ્રોજેક્ટના ઉદ્ઘાટન કરેલ છે? વનમાલા, વનરાજી, વન્યરણ અને વનતારા. તો સાહેબ એનું નામ છે વનતારા. જે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એમાં એના દ્વારા એના પ્રયાસથી જામનગરની અંદરનો જે એક ગ્રીન કોરિડોર બનાવી અને તમામ વન્યજીવો માટે, ખાસ કરીને એલિફન્ટ માટે પણ અલગ અલગ જેટલા પણ વન્યજીવો છે એના સંરક્ષણ માટે વનતારા પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. માર્ચ મહિનામાં એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું. એટલા માટે પરીક્ષાની અંદર આ સવાલ પણ અત્યારે કરંટ અફેર્સને રિલેટેડ પૂછાઈ ચૂકેલ છે. ચલો એનાથી આગળ જઈએ છીએ આપણે. બરાક વેલી કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? હવે સાહેબ આપણને અહીંયા 4 રાજ્ય આપવામાં આવેલા છે: નાગાલેન્ડ, મણિપુર, અસમ અને સિક્કિમ. હવે અહીંયા શું છે? સ્થળ આધારિત, ભૌગોલિક સ્થળ આધારિત સવાલ પૂછવામાં આવેલો છે. સવાલ છે બરાક વેલી. વેલીનો મતલબ થાય છે ખીણ અથવા એને કહેવામાં આવે છે ઘાટી. સાહેબ જ્યારે 2 ઊંચા પહાડો હોય એ પહાડોની વચ્ચે આવેલા વિસ્તારનું કોઈ શહેર હોય
અથવા કોઈ વિસ્તાર હોય તો એને આપણે લોકો વેલી અથવા ઘાટી અથવા ખીણ કહેતા હોઈએ. તો પહાડોની વચ્ચે આપણને બરાક વેલી કઈ જગ્યાએ જોવા મળે છે? અસમ. અને એ પણ યાદ રાખજો સાહેબ કે આ અસમની અંદર તમને આ બરાક એ નામની એક નદી જોવા મળે છે. અને આ બરાક નદી છે એ અંતે મેઘના નદી પ્રણાલીનો એક હિસ્સો બને છે. અને આ જ મેઘના નદી એટલે કઈ નદી કે સાહેબ જે ગંગા અને બ્રહ્મપુત્રના સંયુક્ત ધારાઓથી બની અને બનતી નદીનું એક નદી પ્રણાલી છે, એનો એક હિસ્સો છે મેઘના નદી, જે આ વિસ્તારમાંથી પસાર થાય છે. ત્યાં બરાક વેલી તમને જોવા મળે છે. અને ખૂબ એક ત્યાંનું પ્રખ્યાત શહેર છે ચિલસર કરીને, એ પણ તમને બરાક વેલીની અંદર સ્થિત જોવા મળે. એટલે સ્થળ આધારિત સવાલ પણ ભૂગોળની અંદર પૂછાઈ શકે. જે કોઈ પણ કોન્સેપ્ટ બનતી વખતે આવો શબ્દ આવે તો રાજ્યના નામ છે એની સાથે આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું થશે. એની પછીનો મસ્ત મજાનો એક સવાલ છે અરવલ્લીની ગિરિમાળા વિશે. નીચેના વિધાનો છે એને ધ્યાનમાં લ્યો. સૌથી પહેલું વિધાન છે વિશ્વની પ્રાચીનતમ ગિરિમાળા પૈકીની એક અને માઉન્ટ આબુ એનું સૌથી ઊંચું શિખર છે. જોઈએ આપણે આમાંથી કયું વિધાન સાચું છે, પહેલું, બીજું, 1, 2 અને બંનેમાંથી એક પણ નહીં. તો હા સાહેબ, આ વિશ્વની સૌથી જૂની પ્રાચીનતમ શ્રેણી છે, એટલે કે જૂનામાં જૂની શ્રેણી તરીકે માનીએ છીએ. અવશિષ્ટ પણ છે. અવશિષ્ટનો મતલબ થાય કે આ પર્વતમાળા છે એના પહાડો, એના ડુંગરોનું કદ છે એ ઘટ્યું છે. એટલે પહેલું તો વિધાન સાચું છે. પણ અહીંયા લખ્યું છે કે માઉન્ટ આબુ છે એનું સૌથી ઊંચું શિખર છે, તો એ વિધાન ખોટું છે. કારણ કે એનું સૌથી ઊંચું શિખર છે ગુરુ શિખર, જે માઉન્ટ આબુની નજીક છે, જે 1722 મીટરની ઊંચાઈ ધરાવે છે. એટલે આમાં તમે એમ કહી શકો કે પહેલું વિધાન સાચું છે. એટલે વિધાનવાળા વાક્ય પણ તમને ઘણીવાર કેવું થાય કે વાંચવામાં આ મુદ્દો એટલો પ્રોપર ન આવ્યો હોય તો વિદ્યાર્થી કન્ફ્યુઝનમાં આવી જાય કે બંને સાચા હશે કે બંને ખોટા હશે. એટલે આ માહિતીમાં તમને બંને વિધાનની 100% માહિતી હોય ને તો જ તમે આગળ ચાલી શકો, નહીતર પછી તમારે લોકોએ એમાં તુક્કા મારવા પડે. અને તુક્કા છે એને આપણી ભાષામાં કહેવાય અઠ્ઠે ગઠ્ઠે. સાચું પડી જાય તો એની ખુશી થાય, ખોટું પડે તો એનું દુઃખ તો ઊભું જ હોય. એની પછીનો સવાલ છે તરાઈના જંગલો વિશે નીચેના વિધાનોને ધ્યાનમાં તમે લેશો. તો પહેલું વિધાન છે ભાગલા પછી પાકિસ્તાનથી આવેલા શરણાર્થીઓને ખેતીલાયક જમીન આપવા આ જંગલ કાપવામાં આવેલા છે. અને એની પછી છે દુધવા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આ ક્ષેત્રમાં સ્થિત છે. હવે પહેલાં તો તરાઈ કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? સાહેબ તરાઈ છે ને જે જગ્યાએ આવેલું છે એને હું તમને ભૌગોલિક રીતે સમજાવું કે હિમાલયની જે શ્રેણીઓ છે, આ હિમાલય શ્રેણી અને એમાંથી નીકળતી જે ગંગા નદી છે, આ ગંગા નદીના જે મેદાન છે, આ બંનેની વચ્ચેનો જે ભાગ છે એને આપણે લોકો કહીએ છીએ તરાઈ. ક્યાં આવેલું છે સાહેબ? આ નેપાળની દક્ષિણમાં, સાહેબ ઉત્તર પ્રદેશનો વિસ્તાર છે, ઉત્તરાખંડનો વિસ્તાર છે, બિહારનો વિસ્તાર છે. તો આ વિસ્તારમાં તમને જોવા મળે છે, જેને આપણે તરાઈ કહેતા હોઈએ. અને જ્યારે ભાગલા પછી જે શરણાર્થીઓ આવે છે એ મુખ્યત્વે રાજસ્થાન, ગુજરાત, પંજાબ આ જગ્યાએ જમીન એમને આપવામાં આવેલી હોય. એટલે પહેલું વિધાન તો આપણને કોઈ દ્રષ્ટિએ યોગ્ય લાગતું નથી. હા, જંગલ કાપવામાં 100% આવેલા, પણ ત્યાંની સ્થાનિક વસ્તી માટે જે ખેતીલાયક જમીન છે એને નોન એગ્રીકલ્ચર વ્યાપારિક દ્રષ્ટિએ બનાવવામાં આવેલા છે. પણ ભાગલા બાદ આ વિધાન છે એ સાચું નથી. સાહેબ ઉત્તર પ્રદેશની અંદર આવેલું છે દુધવા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. ઉત્તર પ્રદેશના 2 રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ખૂબ જાણીતા છે. એમાંનું એક છે દુધવા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને એક છે પીલીભીત. એટલે એ વિધાન સાચું છે. એટલે આપણે આમાં જવાબ શું આપી શકીએ કે ફક્ત બીજું વિધાન છે એ સાચું છે. અને દોસ્તો આજે દુધવા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે એ ખાસ વાઘ સંરક્ષણ વિસ્તાર તરીકે પણ આપણે એને ઓળખતા હોઈએ. હવે મેં જે અત્યારે તમને સવાલો કીધા છે, આ સવાલો 2025માં સીસી ગ્રુપ બીની પરીક્ષાઓ હોય અથવા પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા હોય અથવા મેજર કોઈ પણ મોટી પરીક્ષા હોય એમાં પૂછાયેલા સવાલ છે. અત્યાર સુધી આપણે જેનો અભ્યાસ કર્યો આ સવાલ આપણી માટે પાર્ટ 1 છે. ટૂંક સમયમાં આપણે એની આગળની જે શ્રેણી છે એ શરૂ કરશું અને પાર્ટ 2 લાવશું. એની પછી આગળ એટલે પાર્ટ 2 લાવશું, એની પછી પાર્ટ 3, એમ કરતાં આપણે 2025ના જેટલા પણ સવાલો છે એને પૂરા કરશું. અને એની પછી 2024, પછી 2023 એમ ધીમે આપણે ભૂગોળના સવાલોને જોતા જશું, જેથી તમને આઈડિયા આવતો જાય કે પરીક્ષાઓમાં કેવા સવાલ આવે છે.
અને લાસ્ટમાં એક વાત આપણે ફરીવાર યાદ કરીએ, વર્લ્ડ ઇનબોક્સ એકેડમી ભાવનગર તરફથી 2 બેચ શરૂ થવા જઈ રહી છે, જેની માહિતી મેં તમને શરૂઆતમાં આપેલી છે. કોન્સ્ટેબલ માટેની પણ બેચ છે અને જનરલ બેચ છે. નિષ્ણાંત ફેકલ્ટીઓ પાસે અભ્યાસ કરવો છે, નિયમિત ડેઇલી ટેસ્ટથી તમારું સ્વમૂલ્યાંકન કરવું છે, તો તમારે વર્લ્ડ ઇનબોક્સ એકેડમીને તમારી કારકિર્દી માટે પસંદ કરવી જોઈએ દોસ્તો. ડેમો લેક્ચર એમાં ભરવા જોઈએ. તમારી નજીકના એવા વિદ્યાર્થીઓ કે જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે તેવા તમામ લોકો સુધી આ વિડીયો છે ખાસ તમે મોકલશો. એ લોકો પણ જોવે કે ભૂગોળના સવાલો કેવા પૂછાયેલા છે, એનાથી અંદાજ આવે. પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે આપણું સૌથી પહેલું સ્ટેપ એ છે કે આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે કેવા સવાલો પૂછાય છે. તો તમે જ્યારે વાંચવા બેસો છો ત્યારે એ ટોપિકને ન્યાય આપી શકો. અધરવાઇઝ વાંચી ઘણું નાખીએ પણ એમાંથી સવાલ ન પૂછાય તો આપણો એ જે આખો સમય છે એ વેસ્ટ માનવામાં આવે. મળીએ નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ.